आपणकर जदि तुला राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही दोल पूर्णिमा एवं होली पर्व ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ा परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु एही दोल पूर्णिमा दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं आगामी मार्च मास 29 तारिख दिन शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि गोटे बड़ा परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही दोल पूर्णिमा एवं होली पर्व ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ा परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आमर एही ज्योतिष कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। एबे आसंतु जानिबा एही पवित्र दोल पूर्णिमा एवं होली पर्व ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ा परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। विशेष करी शनिकर राशि परिवर्तन एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन आपणकर जीवन उपरे कौन प्रभाव पकेबा पई जाउअछि। देखंतु पूर्वर आपणकर आर्थिक समस्या अधिक रहुथिला। आपण ऋण आणुथिले किंतु ऋण को सुझी पारु नथिले। ऋणर भारटी आपणकर उपरे धीरे धीरे बढ़ी चलीथिला। आपणक परिवार रे अर्थ को केंद्र करी हेउ किंबा अन्य कोनोसी कार्य को केंद्र करी हेउ खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे आपण अनेक गुड़िए समस्या देखिबाकू पाउथिले। अଯଥାରେ आपणकर खर्च बढ़ुथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकू चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपण उन्नति करि पारु नथिले एवं आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे एही दोल पूर्णिमा एवं होली पर्व ठारू पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा एही दोल पूर्णिमा एवं होली पर्व परे आपणक राशि रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहुअछि। देखंतु आपणकर पंचम गृह रे सूर्य एवं शनि विराजमान करिथिले। आपणकर षष्ठ गृह रे बुध शुक्र एवं राहु विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम रे देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर नवम भाव रे मंगल विराजमान अछंती एवं द्वादश भाव रे केतु विराजमान अछंती। देखंतु आपणकर पंचम गृह रे सूर्य एवं शनि एकाठी थिले। सूर्य एवं शनि हेउछंती पिता एवं पुत्र। पिता पुत्र हेले मध्य उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ शत्रुतार मनोभाव। जेहेतु पिता पुत्र एकाठी थिले आपणकर जीवन रे निश्चिंत भाव रे समस्या सृष्टि करुथिले। विशेष करी आपणकर संतान कन्सीव हेबारे समस्या को नहीं किमा संतान को नहीं समस्या बढ़ी जिबा बा आपणकर संतानक जीवन रे किछि ना किछि समस्या आसीबा, प्रेम संपर्क रे समस्या आसीबा एवं शिक्षा को नहीं आपण बहुत अधिक चिंतित रहुथिले। बहुत अधिक समस्या देखा देउथिला। कारण शनि सूर्य एकाठी रहिले सेही गृह रे खराब प्रभाव पकेई थांती। देखंतु आपणक राशि पाई पंचम भावर स्वामी मध्य शनि अटंती। सेथिपाई किछि लोकंकु कम प्रभाव मध्य पड़ी पारे एवं किछि लोकंकु अधिक प्रभाव मध्य पड़ी पारे। एहा आपणकर कुंडली रे शनिकर स्थिति उपर निर्भर करुअछि। शनि जदि आपणक कुंडली रे उच्चस्थ थिबे, भल स्थिति रे थिबे किंबा मित्रंक राशि रे थिबे तेबे आपणकु निश्चिंत भाव रे शुभफल प्रदान करिवे। एवं शनि जदि आपणक राशि रे निचस्थ अवस्था अछंती, बहुत खराब स्थिति रे अछंती, शत्रुंक राशि रे अछंती
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିଦେବ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ବି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ରୋଗ ସବୁ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଋଣର ଭାର ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଋଣ ଆପଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସର୍ବପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳି କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆକସ୍ମିକର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଇ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବା ଶିକ୍ଷା ଭାବରୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଚାକିରି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯଦି ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଚାକିରିର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ବୈଦେଶିକ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ, ତୈଳ ଜାତୀୟ କାମ, ଲୌହ ଜାତୀୟ କାମ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲି ପର୍ବଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମିବ, ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ଦୂରତା ଚାଲିଥିଲା, ମନମାଳିନ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଅଛି। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲି ପର୍ବଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଖାସ କରି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ କୁକୁର ଏବଂ ପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।